शुभ सकाल। आमे तृतीय श्रेणी भाषार पिंपुड़ी कविता विषय पढ़ुछु। तुमे जानिछ आमे पिंपुड़ी कवितार प्रथम दुई पद को पढ़ी सारी। आज आमे सेही कवितार तृतीय पदटी को पढ़िबा। तो तृतीय पदटी को पढ़िबा आगरु प्रथम दुई पद को आवृत्ति करिबा, ता विषय रे आलोचना करिबा, तापरे परवर्ती पदटी पढ़िबा और बुझिबा। पिलामाने एबे आमे पिंपुड़ी कवितार प्रथम पदटी को आवृत्ति करिबा। मामुनी देखी पिंपुड़ीटीए पाखकु डाकी ताहाकु कुहे, केड़े छोटिया होइछु तुही बुद्धिरे तोहर सरीके नाही। मामुनी तुम परी कुनी पिलाटीए, से गोटे पिंपुड़ी देखिछि एवं ता सांगरे गीत माध्यमरे कथाबार्ता करुछि। से पिंपुड़ी को कहुछि, तू एते छोट हेले भी तोर काम गुड़ी को सुंदर भावरे करुछु, तोर बहुत बुद्धि अच्छी बोली कहुछि। तापरे आमे आउ गोटे पद को आवृत्ति करिबा। बंधु परिजन साथी रे नेई धाउ थाउ तुही आहार पाई, बलका दर बसाइती देउ झड़ी बरसारे बसिकी खाऊ। तो एई पदरे मध्य पिंपुड़ी को मामुनी प्रशंसा करिछि। से कहुछि, तू तोर परिवार सांग साथी बंधु परिजन मानक सांगरे सबु बेले खाद्य खोजु थाउ, खाद्य गुड़ी को नेई साइती रखु, आउ सेई बलका खाद्य गुड़ी को वर्षा दिन रे आराम रे बसी खाई थाउ। एबे आमे आउ गोटिए चित्र देखिबा। पिला माने चित्रटी को भल भाबरे देखिलो। बहुत सुंदर चित्रटीए हेछि। एबे आसो एई चित्र विषय रे कथाबार्ता हेबा। प्रथमे कहिलो, चित्र रे केउ मानंकु देखिलो? निश्चित भाबरे तुमे चित्र रे पिंपुड़ी मानंकु देखिलो। पिंपुड़ी माने खुशी रे काम करुथुबार देखिलो। कहिलो पिला माने पिंपुड़ी माने केउठी रहंती? पिंपुड़ी माने माटी रे घर तैयारी करिकी रहंती। एई चित्र रे पिंपुड़ी माने कौन करुथुबार देखिलो? आमे देखिले चित्र रे पिंपुड़ी माने बहुत काम करुछंती। से तांकर जिनिस पत्र गुड़ी को बोहिकी नेउछंती। वर्तमान कहिलो, तांकर खाइबा दरब बा जिनिस पत्र गुड़ी को केउठिकी नेउछंती? से माने तांकर खाइबा दरब एवं जिनिस पत्र गुड़ी को निज घर को बोहिकी नेउछंती। अच्छा कहिलो, तांकर जो जिनिस पत्र गुड़ी को से माने काहीकी नेउछंती? आमे कविता रे जानिछे पिंपुड़ी माने निजर खाइबा दरब ओ जिनिस गुड़ी को निज घर को बोहिकी नेउछंती, ताकू साइती रखिबे, खाइबे एवं बलका गुड़ी को वर्षा ऋतु रे जेते बेले वर्षा हबो सेते बेले से माने खाइबे। एबे आसिलो आजी आउ गोटे नुआ पद को आवृत्ति करिबा। अलसपणटी तोठारे नाही बड़ परिश्रमी अटुरे तुही, कला कौशले करुजे घर जगत कहई तू कारीगर। एबे एई नुआ पदटी को आउथरे आवृत्ति करिबा। अलसपणटी तोठारे नाही बड़ परिश्रमी अटुरे तुही, कला कौशले करुजे घर जगत कहई तू कारीगर। बढ़िया सुंदर कविताटी हेछि। एबे गोटिए चित्र देखिबा।
ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ, ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କୁନି କୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୋହିକି ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କୁନି କୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁ ସବୁବେଳେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କୁଟା, କାଠି, ପତ୍ର, ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରି ରହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଘରକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖିଲ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖୁସିରେ ରହିଛି। ଏବେ ଆସ ପଦଟିକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଅଳସପଣଟି ତୋଠାରେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟୁରେ ତୁହି, କଳା କୌଶଳେ କରୁ ଯେ ଘର, ଜଗତ କହଇ ତୁ କାରିଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପଦଟିରେ ଥିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା। ଅଳସପଣ। ପିଲାମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଆମର କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିନଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ଗୁଣକୁ ଅଳସପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା ପରିଶ୍ରମୀ। ପରିଶ୍ରମୀ ହେଲା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଶଳ। କୌଶଳ ମାନେ ହେଲା ଉପାୟ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଦେଖିଲ, ଏଇ କବିତାରେ କେମିତି ନିଜର କୌଶଳ ବା ଉପାୟ ଲଗାଇ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଜଗତ। ଜଗତ ମାନେ ହେଲା ଏଇ ସାରା ଦୁନିଆ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଜଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ପଦଟିର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟେ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିଥାଏ। ସେ ଟିକେ ବି ଅଳସୁଆ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, କାରିଗରମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାଟି, କୁଟା, ପତ୍ର, କାଠି ବୋହି ଆଣି ନିଜର ଉପାୟ ଲଗାଇ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଥାଏ ଓ ନିଜ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସହ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥାଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସେହି କଳା ଓ କୌଶଳ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ବା ସାରା ଜଗତ ତାକୁ କାରିଗର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଜଗତ ସାରା ତାକୁ କାରିଗର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇ ନିଜ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବା ଓ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରି କାରିଗର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବେ କବିତାର ପଦଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତ କବିତାର ଯୋଉ ପଦଟି ଅଛି, ଏଇଠାରେ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇକି ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା। ତୋ ଠାରେ ନାହିଁ ଅଳସପଣଟି। କଣ ହେବ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ଅଳସପଣଟି ତୋଠାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିଟି ହେଲା, ବଡ଼ ତୁହି ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟୁରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ସଜେଇଲେ ହେବ, ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟୁରେ ତୁହି। ତାପରେ କୌଶଳେ କଳା ଘର ଯେ କରୁ। ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ, କଳା କୌଶଳେ କରୁ ଯେ ଘର।
ତାପରେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି ହେଲା ତୁ କାରିଗର ଜଗତ କହଇ। ଜଗତ କହଇ ତୁ କାରିଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦଟି ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସ ଏଇ ପଦଟିର ଯୋଉ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ବା ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଅଳସ ପଣଟି ତୋଠାରେ ନାହିଁ। କହିଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ ବା ଧାଡ଼ିଟି କଣ ହେବ? ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟୁରେ ତୁହି। ତାପରେ ଅଛି କଳା କୌଶଳେ କରୁଜେ ଘର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିଟି କହିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିଟି ହେଲା ଜଗତ କହଇ ତୁ କାରିଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ପଦରେ କିଛି ଅଂଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଝୁଡ଼ିରେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଖାଲି ଅଂଶଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ କବିତାର ଏହି ପଦଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ତ କଣ ହବ ପିଲା କହିଲେ? ଅଳସ ପଣଟି ତୋଠାରେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟୁରେ ତୁହି। କଳା କୌଶଳେ କରୁଜେ ଘର। ଜଗତ କହଇ ତୁ କାରିଗର। ଏବେ ଦେଖିଲ କବିତାର ପଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅକ୍ଷର ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା। ପରିମିଶ୍ର। କହିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପରିଶ୍ରମୀ। ଳ-ସ-ଅ। ତାକୁ ସଜେଇଲେ କଣ ହେବ? ଅଳସ। ତାପରେ ଅଛି ରି-କା-ଗ-ର। ଆସ ଆମେ ତାକୁ ସଜେଇଦେବା। ତାହା ହେଇଗଲା କାରିଗର। ସ-ଳ-ଉ-କ। କଣ ଅଛି କବିତାରେ? କୌଶଳ। ତ-ଜ-ଗ। ତାକୁ ସଜେଇଲେ ହେଇଗଲା ଜଗତ। ଏବେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇ ହେଇଯାଇଛି। ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିଛ? ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖିଥିବ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଳା ରଙ୍ଗର, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କବିତାର ତୃତୀୟ ପଦଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ। ଆଶା କରୁଛି କବିତାଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏହାର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।